स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय जने ज्ञानी गुणी मंडली आजिर मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊछु। आजिर मालिका वचन रे आमे आलोचना करिया जाउछे। महापुरुष अच्युतानंद कहउछनी हे मोर द्वादश गोपाल माने मन रख कली जुग रे अचिना व्याधि जे जगते घटिब वैद बणा होइबे। अचिना रोग गुड़िक जोरे माड़ी आसो सबू रोग व्याधि माड़ कई निरोगी ही रही ना। शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव ताले बिना कारण रे तो रोग क्या ग्रास करबनी ना ताले कली जुगरे रोग क्यों मानक आक्रमण करिवो एवं ई विषय आलोचना शेष में जड़े भक्तर ना कहबो किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो शुणी नियंतु आपण माने। महापुरुष कहले कहले बाबू रे शुष्क मांस जेऊ जन करई भोजन बाबू करई भोजन वयो वृद्धा रमणी रे रमे जेऊ जन बाबू रमे जेऊ जन कली जुगरे क्यों मान को रोग ग्रास कर शुणी क्यों माने रोगी हेबे कली जुगरे मालिकार लिखिले कहले शुष्क मांस जेऊ जन करई भोजन। शुष्क मांस माछ मांस मद्यपान ई नुहे मनुष्य भोजन। अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु मोर गुरुदेव वेदमूर्ति तपनिष्ठ जुगद्रष्टा जुगाचार्य ब्रह्मर्षि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हे ज्ञानी गुणी मंडली निज जीवन काल मध्य 3200 बही लिखिंट समाज संस्कार पे लोकचरित्र परिवर्तन पे लोक मैंने केमी परिवर्तन हेबे मनीष देवता हेब ये पृथ्वी रे स्वर्ग पुणी आसीज धरारे स्वर्ग मनीष भितर देवत्व ये से 3200 बही लिखिंट एवं से अनेक बही भितर गोटे बहीर नाम है कौन मांसाहार मानव आदर्शर विरुद्ध। माछ मांस मनीषर खाद्य नुहे या रसना कहती जुहार लालसा आम माछ मांस खाऊ अनेक कहते ये जीभ पर्यटन टेस्टा ये जीभ बारे ना पेट गले सब सामान पेट को गले ये सब किसी सामान नुहे सी किसी स्वाद बारे ये जीभ बारे टेस्ट ये जुहा लालसा माछ मांस आम खाऊे नुहे खाऊन अनेक किंतु शुष्क मांस जदि खाइले फ्रिज रखी 4-5-10 दिन महापुरुष कहते बाबू रे ताको कौन कह ना सी रोगी हम से लोकटी रोगी हम जे शुष्क मांस खाइब। वयो वृद्धा रमणी जे रमे जेऊ जन वयो वृद्धा रमणी रे रमे जेऊ जन वयो वृद्धा रमणी रे जे रमण करे सी होचंदी कौन महापुरुष कहले कहले बाबू रे ताकू रोग हम लिखिछनी महापुरुष शिशु बालक जे अझट बण रे घोड़ाई रखिबे तनु काम पर बसे वृद्धा नर नारी
দেখাইবে বাহু জানো, দেখাইবে বাহু জানু হে সুজনে, দেখাইবে বাহু জানু, দেখাইবে বাহু জানু হে সুজনে, দেখাইবে বাহু জানু। মহাপুরুষ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କାମ ପର ବସେ ବୃଦ୍ଧା ନର ନାରୀ ଦେଖାଇବେ ବାହୁ ଜାନୁ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କାମାସକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ବୟସ୍କ ମାନେ କାମ ପରବଶ ହେବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ପଦେ କହିଲେ କାମ ଶକ୍ତି ଦେଶେ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିବା, କାମରେ ହୋଇବେ ଭୋଳା। ଯୁବତୀ ଯେ କାମ ପରବଶେ ବାଳକକୁ କରି କୋଳା, ବାଳକକୁ କରି କୋଳା ହେ ସୁଜନେ, ବାଳକକୁ କରି କୋଳା, ବାଳକକୁ କରି କୋଳା ହେ ସୁଜନେ, ବାଳକକୁ କରି କୋଳା। ବୃଦ୍ଧା ଯୁବତୀ ଯେ କାମ ପରବଶେ ବାଳକକୁ କରି କୋଳ। ଆଜି ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କଳୁଷିତ ହେଉଛି। ଯିଏ ବୃଦ୍ଧା ଯୁବତୀ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ବାହାଘର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉନି, କମ ବୟସର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଅନେକ ଆଡ଼େ କାମ ପରବଶ ହେଇ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବୟୋବୃଦ୍ଧା ରମଣୀରେ ରମେ ଯେଉଁ ଜନ, ଯିଏ ରମଣ କରିବ ବୟୋବୃଦ୍ଧା ରମଣୀରେ ତାକୁ ରୋଗ ହେବ। ନିଜ ବୟସ ଠାରୁ ଅଧିକା ବୟସର କେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇନି କି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ବୟସ ଅଧିକା ଝିଅ ବୟସ କମ କାହିଁକି ହେଲାନି? ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କଥା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ବି କେଉଁଠି ଝିଅ ବୟସ ଅଧିକା କି 35 ପୁଅର 25, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ପତିପତ୍ନୀ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ମଧୁମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଖୁସିମୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଋଷିମୁନି ମାନେ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀ, ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଅର ବୟସ ଅଧିକା ଝିଅର କମ୍। ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ଅଧିକା ହୁଏ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବୟୋବୃଦ୍ଧା ରମଣୀରେ ରମେ ଯେଉଁନର ଓ ରୋଗ ହେବ। ପୁଣି କହିଲେ ରାତ୍ର କାଳେ ଯେଉଁ ଜନ ଦଧି ପାନ କରେ ବାବୁ, ଦଧି ପାନ କରେ ଶ୍ୟାରତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ନିୟତ ସଂସାରେ ବାବୁ, ନିୟତ ସଂସାରେ। ଦହିଟା ଖାଇବା ଭଲ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଦହିକି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଦହିକି ସାମିଲ କରିବେ। ସକାଳେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଦହି ଟିକେ ଖାଇବେ, ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଦହି ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆପଣ ହେବେ, ଅର୍ଥ ବୟସ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଖାଇକି ଦେଖ, ସକାଳେ ହେଉ ଗାଧୁଆଳେ ହେଉ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦହି ଖାଇଲେ ବୟସ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଯୁବା ହେଇକି ରହିବେ, ଯୌବନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ବୁଝିଲେ, ଶରୀରରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତେଜ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଦହି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଯଦି ଦହି ଖାଇବେ, ରାତି କାଳେ ଯେଉଁ ଜନ ଦଧି ପାନ କରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରୋଗୀ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ କଳିଯୁଗରେ ଗ୍ରାସ କରିବ। ହେ ମୋର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ମାନେ ଶୁଣିନିଅ, ବତେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିବ କଳିଯୁଗରେ ନା ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ ସହ ବାସ ଯେ କରଇ, ବାସ ଯେ କରଇ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଘୋଟଇ ବାବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଘୋଟଇ। ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ ସହ ବାସ ଯେ କରଇ, ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ ସହ ସହବାସ ଯେ କରିବ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ନା, ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ରଜ, ସେତେବେଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ କରନ୍ତି, ରଜ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ, ଧରିତ୍ରୀ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଆମେ ଦିଅନ୍ତିନି,
ଖାଲି ପାଦରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ମାନେ ଚାଲନ୍ତିନି ନୁହେଁ, ଗଛରୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱଳା ହେଇଛି। ସେଭଳି ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ତାକୁ ତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଁ ବୁଝିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯଦି କିଏ ସହବାସ କଲା, ଇଏ ହେଉଛି ବିରାଟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ କ୍ଷତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରୋଗ ହେବ। ବୁଝିଲେ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କଳି ଯୁଗରେ ରୋଗ ହେବ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସଥି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ, ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ ସହ ବାସ ଯେ କରଇ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟଇ। ତାକୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ିବନି, ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା। କଳି ଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ରୋଗ ହେବ ନା, ଯେ ସମୟ କ୍ଷୁଦା ପୀଡ଼ା ହୁଏ ବଳବତୀ ବାବୁ, ହୁଏ ବଳବତୀ, ସେ କାଳେ ନ ଖାଏ କିଛି ଯେଉଁ ମୂଢ଼ମତି ବାବୁ, ଯେଉଁ ମୂଢ଼ମତି। ଭୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଜଣକୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲା। ଇଏ ଭୋକ ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ନ ଖାଇକି ରହିଯିବି ମୁଁ, ଜଠର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବ, ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବ ଅଗ୍ନି। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନ ଖାଇଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ରୋଗ ହେବ। ବୁଝିଲେ, ଏସିଡ଼ିଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏସିଡ୍ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶରୀରକୁ ଭିତରେ ଖାଇବ, ଏସିଡ୍ଟା ଖାଇଦିଏନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭୋକ ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ମତି ସେ ସମୟରେ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ରୋଗ କଳି ଯୁଗରେ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିୟମ ମାନି ଚଳିବ। କହୁଛି ଖାଇବେ, ରୀତି ଭୁଞ୍ଜୁ ମିତି ଭୁଞ୍ଜୁ ହିତି ଭୁଞ୍ଜୁ, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଳ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଜାମୁକୋଳିଟା କେଉଁ ଋତୁରେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଜାମୁକୋଳି ଆପଣ ଖାଇବେ, ଏସବୁ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ ନାଇଁ। ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ, ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳିଲା ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଖାଇବେ। ରୀତି ଭୁଞ୍ଜୁ ହିତି ଭୁଞ୍ଜୁ, ମାନେ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହିତକର, ଯେଉଁଟା ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ନୁହଁ ତାକୁ ଖାଇବାନି। ମିତି ଭୁଞ୍ଜୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଖାଇଲା ବେଳେ ରାଗିକିରି ଖାଇଲ କି ଅଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲ, ତାହେଲେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଖାଇବେ। ବୁଝିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଆମେ କହୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ, ଯଦି ନ ଖାଇଲେ ସେ ସମୟରେ ରୋଗ ହେବ। ଆଉ କାହାକୁ ସବୁ ରୋଗ ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାଳ ଅବା ବିଲୁଆ ଫଳ କରିଣ ଭକ୍ଷଣ ବାବୁ, କରିଣ ଭକ୍ଷଣ, କହିଁ ପରେ ଜଳପାନ করে ଯେଉଁ ଜନ ବାବୁ, করে যেও জানা, ତାଳ ଖାଇଥିବେ, ବେଲ ଖାଇଥିବେ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାପରେ ପାଣି ପିଇବେ। ତହିଁ ପରେ ଜଳପାନ କରେ ଯେଉଁ ଜନ, ଯଦି ପାଣି ପିଇଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପିତ୍ତ ପ୍ରବେଶ ହୁଅଇ ତାର ଶରୀରରେ ବାବୁ, তার শরীরে କହିଲୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ଜୀବନ ନାଶ କରେ, ଜୀବନ বননাশ করে, ପିତ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ତିନିଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ନାହିଁ କି? ଏ ତିନିଟା ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ରହିଛି। ବାତ ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି, ପିତ୍ତ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା, କଫ ବଢ଼ିଗଲା, ଶରୀର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ତାଳ କିମ୍ବା ବେଲ ଆପଣ ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହେବ, ପିତ୍ତ ପ୍ରବେଶ, ପିତ୍ତ ଅଂଶ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ, କେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ ନ କଲେ ଆଉ ରୋଗ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେବ, ମହାପୁରୁଷ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ? बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की জয়। सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली पुणी महापुरुष कहते आउ क्या सब कलिजुगर रोग हम मन रख
ଭୋଜନ ଉତାରୋ ସ୍ନାନ ଯେଉଁ ଜନ କରେ ବାବୁ ଯେଉ ଜନ କରେ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ଦିଏ ବିନା ପିପାସାରେ ବାବୁ ବିନା ପିପା ସାରେ ଖାଇସାରିକି ଗାଧେଇବେନି ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ଖାଇସାରିକି ଗାଧାନ୍ତି ନା ନୁହେଁ ଖାଇସାରିବେ ତାପରେ ଗାଧେଇବେ କାହିଁକି ଏରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧାଅ ଆଗେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବେ ତାପରେ ଖାଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଭୁଲ କରିବେନି ଖାଇସାରିଲେ ପେଟେ ଖାଇଦେବେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବା ହଁ ଖାଇଦେବା ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ପେଟେ ଖାଇଦେବେ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଖାଇସାରି ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ ଓ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ଦିଏ ବିନା ପିପାସାରେ ଶୋଷ ହେଉନି ପେଟେ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଦେଲେ ପେଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଇଲେ ଚଳିବ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ 3-4 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେଲେ ଶୋଷ ହେଉନି ପେଟେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଓ ରୋଗ ହେବ ଆଉ ସୁପକ୍ୱ କର୍କଟି ଫଳ ଯେ ଜନ ଭଖଇବା ଯେ ଜନ ଭଖଇ ଜାଣ ସତ୍ୟବାଧି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଘୋଟାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଘୋଟାଇ ସୁପକ୍ୱ କର୍କଟି ଫଳ ଯେ ଜନ ଭକ୍ଷଇ କର୍କଟି ଫଳ କହିଲେ କ'ଣ କର୍କଟି ଫଳ କହିଲେ କାକୁଡ଼ି ସୁପକ୍ୱ କହିଲେ ପୁରା ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ସୁପକ୍ୱ ପୁରା ପାଚି ଯାଇଥିବ ମାନେ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ ନା ପାକଳ ହେଇଯାଇଥିବ କଷି କାକୁଡ଼ି ଖାଇଦେବେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପାକଳି ଯାଇଥିବା ପାକଳ ହେଇଥିବା କାକୁଡ଼ି ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ଯଦି ଖାଇବେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଓ ରୋଗ ହେବ ଆଉ ଜାଣ ସତ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ଆପଣ ଖାଇବେ ସୁପକ୍ୱ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବେ ଆପଣ ପାଚିଲା କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଖାଇସାରି ବିଶ୍ରାମ ନ କରି ତୋ ତାରେ ବାବୁ କରି ଦୋ ତାଳେ ଖାଇବା ଗମନ କରେ ଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ ବାବୁ ଚଞ୍ଚଳ ମତିରେ ଖାଇସାରି ବିଶ୍ରାମ ନ କରି ତଦୁତ୍ତାରେ ଖାଇସାରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ନାହିଁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ରୀତି ପାଳନ୍ତି ଏଇ ନିୟମଟାକୁ ଭଲ ପାଳିକି ଚଳନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ନାହିଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯାଇପାରିବିନି ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ କରେ ତାପରେ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳତା ଜୀବନକୁ ଆମେ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କାମରେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ ରାତିରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦିନରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ଖାଇସାରି ନ କଲେ ତାହେଲେ ଧାଇଁବା ଗମନ କରେ ଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ ଧାଇଁବ ବା ଚଞ୍ଚଳ ଗତି କରିବ ଯିବା ଚାଲିବ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବ ତାର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନ କରି ଜାଣିବେ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ହେବ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ନାନା ସ୍ଥାନ କରଇ ଗମନ ବାବୁ କରଇ ଗମନ ଶୋକ ପୁଣି ସନ୍ତାପ ଯେ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ବାବୁ করে অনুক্ষণ ଚାରିଆଡ଼େ ଯଦି ବୁଲିଲେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଖାଲି ଭଦ୍ରକ କାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଖାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେ ଚାରିଆଡ଼ର ପାଣି ଚାରିଆଡ଼ର ଜଳବାୟୁ ସମାନ ନଥାଏ ବୁଝେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ସମାନ ନଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଜଳବାୟୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲୁହାଟାକୁ ଆମେ ଗରମ କରିବା ଗରମ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବା ତା ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି ତା ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷଣକରେ କଲେ ତାହେଲେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ସମାନ ନଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ଶରୀର ଖାପ ଖାଇପାରିବନି ହଠାତ୍ କିନି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଯଦି ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନାନା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବାରମ୍ବାର ସବୁଦିନ ତାହେଲେ ରୋଗ ହେବ ଆଉ ଶୋକ ପୁଣି ସନ୍ତାପ ଯେ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଶୋକ ରୋକ କାନ୍ଦୁଥିବାର
କୋଉଠି ସନ୍ତାପ କିଏ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିବାର, କେଉଁଠି କିଏ ମରିଗଲା ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିଲେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, କିଏ ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ, କିଏ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଆପଣ ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କଲା, ପ୍ରଣାମ କଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦୁଃଖ କର, ଦୂର କର, ତାର ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା, ତାର ଦୁଃଖଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆପଣ ପାଦ ଛୁଇଁ ସେ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲା, ଆଉ ଜଣେଇଲେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆପଣ ତା ଦୁଃଖରୁ ନେବେ ନା, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି, ମୁଁ ଜପତପ କରୁଛି, ମୁଁ ମାଳି ଗଡ଼ଉଛି, ମୁଁ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକ ଆସିକି ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି, କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବ ଜଣାନ୍ତି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ତାର ରୋଗ ଆମେ ନେବା, ତାର ଦୁଃଖ ଆମେ ନେବା, ତାର ଶୋକ ଆମେ ନେବା, ତାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତେଣୁ କାହାର ଦୁଃଖ କାହାର ଇଏ ଯଦି ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ହେବେ, ବୁଝିଲେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧି ସଦା ଆକ୍ରମଣ କରି ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ନାହିଁ କେବେ ବ୍ୟାଧି ଠାରେ। କଳିଯୁଗରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରୋଗ ହେବ, ବ୍ୟାଧି ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାନିକି ଚଳିଲେ ରୋଗ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ଯାଜପୁର ଯୋଗୀ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସାଜି, ପ୍ରଭୁ ଉଦୟକୁ ଚାହିଁ ବଉଳ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ଉଦୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଳେ ବେନୁ ମୋ ଅଛଇ, ଯେ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ମୋତେ ଧ୍ୟାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ବେନୁ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁଧୀଜାନି ଆମେ ଭକ୍ତ ନାଁ କହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆଜିର ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। ଏତୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। କେଶବ ମାଧବ গোবিন্দ বল, কেশব মাধব গোবিন্দ বল। হরি বল হরি বল, হরি হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি হরি বল। ସଥିଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।